और इसी के साथ लिए चलते हैं आपको गुजरात में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के अस्पताल का उद्घाटन किया और अब वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। मनसुख मांडविया जी, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी श्री विनोद चावड़ा, अन्य जनप्रतिनिधिगण, वहां उपस्थित श्रद्धेय संतगण, कच्छी लेवा पटेल एजुकेशन और मेडिकल ट्रस्ट के चेयरमैन गोपाल भाई गोरसिया जी, अन्य सभी ट्रस्टी, समाज के प्रमुख साथी, देश और दुनिया से आए सभी दानी सज्जन महानुभाव, चिकित्सक गण और सेवारत सभी कर्मचारी और कच्छ के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आरोग्य से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कच्छ वासियों को बहुत बहुत बधाई, गुजरात को भी बधाई। भूकंप से मची तबाही के पीछे छोड़कर भूज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। आज इस क्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सेवाएं मौजूद हैं। इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है। ये कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रतिष्ठित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई, उनकी प्रेरणा यही सोच है। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जैसे अभियान इलाज को सबके लिए सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी। आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से आधुनिक और क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिला और ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। देश में आज
दर्जनों एम्स के साथ साथ अनेकों सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का लक्ष्य हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुंच में रखने का प्रयास, इससे आने वाले 10 सालों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं અને આનો લાભ આપણા કચ્છને તો મળવાનો જ છે। અહીંયા ગોપાલભાઈ હમણાં કહેતા હતા કે મેં લાલ કિલ્લા પરથી કહ્યું કે ભાઈ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં દરેકે કંઈ ને કંઈ યોગદાન કરવું જોઈએ અને આજે એ સંકલ્પ પૂરો થઈ રહ્યો છે। એ બદલ ખરેખર આ કર્તવ્ય ભાવ, સમાજના પ્રત્યે નિષ્ઠાનો ભાવ, સમાજ પ્રત્યે સદભાવના, સંવેદના એ આપણી બહુ મોટી પૂંજી હોય છે। અને કચ્છની એક વિશેષતા છે, તમે ગમે ત્યાં જાઓ, ગમે ત્યાં મળો, કચ્છી કો પછી કોઈ પૂછે નહીં કે તમે કયા ગામના છો ને કઈ જાતના છો ને કેટલા, કઈ નહીં, એ તમે તરત એના જ થઈ જાઓ। આ કચ્છની વિશેષતા છે। અને કચ્છ હવે કચ્છનો ક કર્તૃત્વના ક તરીકે ઓળખાય એવી રીતે આપ ડગ માંડી રહ્યા છો। અને એટલા માટે આપ સૌ, અને અહીં છે એટલા જ નહીં, અને જેમ ભૂપેન્દ્રભાઈ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રીનો સૌથી પ્રિય જિલ્લો, હકીકતે તો કોઈને પણ જયારે મુસીબતના સમયે આપણે ભળ્યા હોઈએ ને, એ નાતો એટલો બધો અતૂટ બની જતો હોય છે। અને કચ્છમાં ભૂકંપથી જે દર્દનાક સ્થિતિ હતી, એ પરિસ્થિતિમાં મારો તમારી જોડે જે ઘનિષ્ઠ નાતો જોડાઈ ગયો, એનું પરિણામ છે કે ન હું કચ્છને છોડી શકું, ન કચ્છ મને છોડી શકે। અને આવું સૌભાગ્ય જાહેર જીવનમાં બહુ ઓછા લોકોને મળે। અને મારે માટે આ ગર્વની વાત છે। ગુજરાત આજે ચારે દિશામાં પ્રગતિ કરી રહ્યું છે। ગુજરાતના વિકાસની વાત માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં, દેશમાં પણ આજે એની નોંધ લેવાઈ રહી છે। આપ વિચાર કરો, 2 દશક પહેલા ગુજરાતમાં માત્ર 9 મેડિકલ કોલેજ હતી। 2 દશક પહેલા માત્ર 9 મેડિકલ કોલેજ, અને માત્ર ગુજરાતના યુવાઓને ડોક્ટર થવું હોય તો 1100 સીટ હતી। આજ એક એમ્સ છે અને 3 ડઝનથી વધારે મેડિકલ કોલેજો છે। અને જ્યારે 2 દશક પહેલા 1000 બાળકોને સ્થાન મળતું હતું, આજે 6000 બાળકોને ડોક્ટર બનાવવા માટેની વ્યવસ્થા છે। અને 2021માં 50 બેઠકો સાથે રાજકોટમાં એમ્સની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। અમદાવાદ, રાજકોટ મેડિકલ કોલેજના અપગ્રેડેશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે। ભાવનગરના મેડિકલ કોલેજનું કામ અપગ્રેડેશનનું લગભગ પૂરું થઈ ગયું છે। સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ 1500 બેડ વાળું, અને મારા દ્રષ્ટિએ આ એક મોટું કામ છે। માતૃ અને શિશુ, માતા અને બાળકો, એમના માટે સાચ અર્થમાં એક ઉમદા વ્યવસ્થા વાળું આખું માળખું આપણે ત્યાં બન્યું છે। કાર્ડિયોલોજી હોય, રિસર્ચ હોય, એના માટે પણ
800 બેડનું એક અલગ હોસ્પિટલ છે જ્યાં રિસર્ચનું પણ કામ થાય છે. ગુજરાતમાં કેન્સર અનુસંધાનનું કામ પણ મોટા પાયા પર ચાલી રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, આપણે આખા દેશમાં કિડનીના પેશન્ટ અને ડાયાલિસિસની જરૂરિયાત મોટું સંકટ હતું. જ્યાં ડાયાલિસિસ અઠવાડિયામાં 2 વાર કરાવવાનું હોય ને મહિનામાં 2 વાર મોકો ન મળતો હોય તેના શરીરનું શું થાય? આજે જિલ્લે જિલ્લે મફતમાં ડાયાલિસિસની સેવાઓ આપણે શરૂ કરી છે. તો એક પ્રકારે ખૂબ મોટા પાયા પર કામ ચાલી રહ્યું છે. પણ મારે આપ સૌ ભાઈઓ બહેનો જોડે જરા એક વાત કરવી છે. આ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ છે. આપણે ગમે તેટલી હોસ્પિટલો બનાવીએ, ગમે તેટલી લાખો નવા બેડ બનાવી દઈએ, પણ તેથી ક્યારે સમસ્યાનું સમાધાન થાય નહીં. પણ જો આપણે સમાજની અંદર એવી જાગૃતિ લાવીએ, આપણે સૌ આપણા કર્તવ્યનું પાલન કરીએ અને એવું વાતાવરણ, એવી સ્થિતિ બનાવીએ કે હોસ્પિટલ જવું જ ના પડે. આ બધી મુસીબતોનો ઉપાય એ છે કે હોસ્પિટલ જવું જ ન પડે. અને આજે સરસ મજાની